फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। प्रार्थना में जावांगी। थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम ਨਾਲ पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਏ ਹਾਂ। लॉर्ड इस ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਲੌਰਡ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਲੌਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੌਰਡ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। प्रभु यीशु मसीह जी ने सानू धार्मिकता दी है अपना कुर्बानी की बदौलत। तो आप अज जो मसीह भैन भरा है जो सानू धार्मिकता मिली है इस वर्शिप सॉन्ग साम 101 जड़ा है असी धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प करते, क्योंकि इस टाइम पे जो भी हालात है सानू हर समय ते सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की हजूरी की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर की हजूरी जी आपां पाप दे विच रह के नहीं मिल सकती, पर परमेश्वर की किरपा है कि परमेश्वर ने सानू उस अपनी कुर्बानी की बदौलत साडे लिए रस्ता खोल दिता कि जदों असीं परमेश्वर कोलों माफ़ी मंगदे हां ते परमेश्वर की राइचसनेस पर सानू ओहदे कपड़े पहनांदे आ, पर उन्हां नूं कपड़िਆਂ ਨੂੰ साफ रखण दे लई साडी भी कोई काम हैगी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਮ 101। मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास
कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा तू, मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा। चुगली जो खाए पड़ोस की, सत्यानाश करूंगी, चुगली जो खाए पड़ोस की, सत्यानाश करूंगी। घमंडी मन वालों की मैं ना सहूंगी, घमंडी मन वालों की मैं ना सहूंगी। तू मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा यहोवा तू, मेरे पास कब आएगा तू, मेरे पास कब आएगा। विश्वासी जन पर आंखें मेरी सदा लगी रहेंगी, विश्वासी जन पर आंखें मेरी सदा लगी रहेंगी। खरे मार्ग पे चलने वालों की संगति में रहूंगी, खरे मार्ग पे चलने वालों की संगति में रहूंगी। तू मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा यहोवा तू, मेरे पास कब आएगा तू, मेरे पास कब आएगा। चल करने वाला मेरे घर में न रहेगा, चल करने वाला मेरे घर में न रहेगा। झूठ बोलने वाला मेरे सामने न रहेगा, झूठ बोलने वाला मेरे सामने न रहेगा। तू मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा तू, मेरे पास कब आएगा यहोवा तू, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा। भोर ही भोर दुष्टों को सत्यानाश करूंगी, भोर ही भोर दुष्टों को सत्यानाश करूंगी। यहोवा के अनर्थकारियों को नाश मैं करूंगी, यहोवा के अनर्थकारियों को नाश मैं करूंगी। तू मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा यहोवा, मेरे पास कब आएगा तू, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा यहोवा तू, मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा। हम लोग जो मर्जी कर ले, अपनी रूह सिर्फ प्रभु यीशु की प्यासी है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ रूह च अपने दिल च प्रभु यीशु मसीह जी नहीं होंगे, अपनी कुछ भी कर ले, अपनी कभी प्यास नहीं बुझ सकती। बस साम 42 च जावांगे और परमेश्वर ने लिखा धन ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ धार्मिकता ਦੇ ਭੁੱਖੇ और प्यासे है ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ अपनी प्यास परमेश्वर ਦੇ दुआ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि धार्मिकता ਦੀ ਭੁੱਖ और प्यास ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਏ ताकि ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਈਏ। रूह मेरी प्यास
प्यासी यीशु तेरी खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया, यीशु तेरी खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया। हिरनी जल के बिन जैसे होती, हिरनी जल के बिन जैसे होती, बिन जैसे होती, तेरे ही दर्शन की मैं हूँ खोजी, तेरे ही दर्शन की मैं हूँ खोजी। मेरे यहोवा मेरे खुदाया, मेरे यहोवा मेरे खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया। आंसू मेरे आहार हुए हैं, आंसू मेरे आहार हुए हैं, आंसू मेरे रोटी हुए हैं, आंसू मेरे रोटी हुए हैं। लोगों ने मुझको ये ताने दिए हैं, लोगों ने मुझको ये ताने दिए हैं। कहाँ यहोवा कहाँ खुदाया, कहाँ यहोवा कहाँ खुदाया, कहाँ यहोवा कहाँ खुदाया, मेरे यहोवा मेरे खुदाया, मेरे यहोवा मेरे खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया। याद करूं मैं शोक से भरती, याद करूं मैं शोक से भरती, शोक से भरती, याद करूं मैं शोक से भरती, तुझ पर यहोवा आस में रखती, तुझ पर यहोवा आस में रखती हूँ। उद्धार करेगा मेरा खुदाया, उद्धार करेगा मेरा खुदाया। कहाँ यहोवा तेरा कहाँ खुदाया, कहाँ यहोवा तेरा कहाँ खुदाया, मेरे यहोवा मेरे खुदाया, रूह मेरी प्यासी यीशु तेरी खुदाया। सारी तरंगें लहरों में डूबी, सारी तरंगों से लहरों में डूबी, आस मेरी है यहोवा की शक्ति, आस मेरी है यहोवा की शक्ति, सारी तरंगों में लहरों में डूबी, आस मेरी है यहोवा की शक्ति। दुआ करूंगी मैं तुझसे खुदाया, दुआ करूंगी
गाऊंगी मैं सना गाऊंगी, गीत गाऊंगी मैं सना गाऊंगी, दुष्ट के कारण मैं सोग न करूंगी, दुष्ट के कारण मैं सोग न करूंगी, गीत गाऊंगी यहोवा सना गाऊंगी, गीत गाऊंगी यहोवा सना गाऊंगी, शुक्र करूंगी यहोवा शुक्र करूंगी, मैं शुक्र करूंगी यहोवा शुक्र करूंगी, मैं भरोसा यहोवा तुझ पर ही रखूंगी, मैं भरोसा यहोवा तुझ पर ही रखूंगी। मुख की चमक मेरे प्यारे यहोवा, मुख की चमक मेरे प्यारे यहोवा, मेरे खुदाया मेरे यहोवा, मेरे खुदाया मेरे यहोवा, मेरा भरोसा मेरा प्यारा यहोवा, मेरा भरोसा मेरा प्यारा यहोवा, मेरी सामर्थ मेरा प्यारा यहोवा, मेरी सामर्थ मेरा प्यारा यहोवा, मेरा प्यारा यहोवा। धन्य धन्य कहती मैं तुझको मेरी यहोवा, धन्य धन्य कहती तुझको मैं मेरे यहोवा, सिर को निवाती मेरे प्यारे यहोवा, सिर को निवाती मेरे प्यारे यहोवा, दिल को झुकाती मेरे प्यारे यहोवा, दिल को झुकाती मेरे प्यारे यहोवा, मुख की चमक मेरा प्यारा यहोवा, मुख की चमक मेरा प्यारा यहोवा, मेरा खुदाया मेरा यहोवा, मेरा खुदाया मेरा यहोवा। धन्यवाद तेरा हो मेरे यहोवा, धन्यवाद तेरा हो मेरे यहोवा, आनंदित कर दिया मेरे यहोवा, आनंदित कर दिया मेरे यहोवा, मेरी रूह से भर दिया मेरे यहोवा, मेरी रूह से भर दिया मेरे यहोवा, मेरी रूह को तृप्त कर दिया मेरे यहोवा, मेरी रूह को तृप्त कर दिया मेरे यहोवा, मुख की चमक मेरा प्यारा यहोवा, मुख की चमक मेरा प्यारा यहोवा, मेरा प्यारा यहोवा, मेरा प्यारा यहोवा। थैंक यू फादर। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ ਲॉर्ड, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ, क्योंकि तुसी लिखा संकट के समय मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यस फादर, जेड़े जेड़े भी इस टाइम ते खुदावन थोड़ी हजूरी दे भुखे और प्यासे इस जगह ते खुदावन तुसी लेके आए हो, खुदावन अपनी हजूरी नाल तुसी सब नूं मंजूरी दित्ती है, क्योंकि तुसी अपने वचन का इनकार नहीं कर सकते, तुसी इंसान नहीं जो झूठ बोलते हो। थोड़ा शुक्र करते सानू तृप्त किता खुदावन,
ਇਸ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਓਬੀਡੀਐਂਟ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਸਾਇਰਾ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਰਬ 18 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ God is our strong tower, and Isaiah 53:5 says that by his stripes we are healed. So Father, at this time we bring Pastor Saira Rashid to your presence, Father. Father, we know that your plans are always for the good of your children, Father. So Father, we stand in gap and we bring our sister to your mighty presence, Father. We believe that wherever she is, you will bring her out of her sickness, Father, and use for your glory and namesake, Father. In the name of Jesus we pray and receive. ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੁਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਹੂ ਆਈ ਐਮ। Father, you are amazing, you are faithful, you are almighty God, Father. You are a compassionate God, Father. You can do everything, whatever you want, Father. So Father, we bring all the prayer requests, Father, which have been conveyed to us, and we know that you will give us victory. In the name of Jesus we pray and receive. Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਈਐਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬੁੱਕ ਆਫ ਕੋਲੋਸੀਅਨਸ 1:15 1 ਦਾ 15 ਪੜਾਂਗੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਲਗਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। आमीन। एक बार फिर पढ़ो। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। इंग्लिश के अंदर He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸਤਬਾਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੋਗਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਪ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਵਚਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਲੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇੜਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਭੇੜਾਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇੜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕੋ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁਣ 5 ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ 50,000 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਰੁਤਬੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੰਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We cannot divide them. They are 3 in 1. ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜੌਨ 1:1 ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? परमेश्वर का वचन की कहता है, शुरुआत किवें हैगी है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हुण 1:14 की कहता है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। बस वचन क्या होया? देहधारी होया। किंदे रूप ही देहधारी होया? प्रभु यीशु मसीह दे रूप ही देहधारी होया। ते उन्होंने की कीता? साडे दरम्यान की कीता? डेरा कीता। साडे दरम्यान रहे। साडे दरम्यान किस वास्ते रहे? ताकि वो सानू साडी असी साडा अस्तित्व की हैगा, साडा किन्ना कुछ जोर हैगा वो दस सकन। साडा जोर की है? परमेश्वर का वचन कहता है मैदान दी घास दे बराबर भी नहीं है। पहला पत्रा सीधा 24-25 पढ़ दो। साडा वजूद की है? साडा कुछ वजूद नहीं है परमेश्वर तो बिना। भावें कोई 4 करता है, भावें कोई 7 फुट का, किसी का कोई वजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। हाँ जी। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है
और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। आमीन। हर चीज खत्म हो जाएगी। साढ़े बाप दादे खत्म हो गए, हर रोज न्यूज सुनने सैकड़े हजारों लोग खत्म होंगे ने, पर की स्थिर रहेगा? परमेश्वर दा वचन। ते परमेश्वर दा वचन कौन ने? जॉन 1:14 की पढ़े आपां? साडे देहधारी होया ते उन्होंने साडे विच डेरा कीता। किवें डेरा कीता? जिवें बाप दा बेटे दी महिमा हैगी है। ते जिवें हुणे तुहानूं मैं पेड़ां दी गल कीती, ओह वी की कहंदा है? परमेश्वर दा वचन दसदा है। साडी कोई सोच नहीं इत्थे तुहानूं दस्सण वास्ते। आपां देखांगे जॉन 10:27-30। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇੜਾ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਰੱਬ ਨੇ? ਹਾਥੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ? ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਭੇੜ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੇੜ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਚੋੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? साडा जोर है पिता परमेश्वर। हाँ जी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता एक हैं। ऐस करके जेड़े लोग परमेश्वर तो बाद जो प्रभु यीशु मसीह नाम सुनते ने ठोकर खांदे ने, उन्हां वास्ते अज दा प्रचार है। तुसी जे किस नूं जानदे हो ते उन्हां नूं यूहन्ना 10:27-30 दस सकदे हो। यह परमेश्वर दी योजना है। इहदे मैं तुसी ते मैं बदलाव नहीं कर सकते। कोई इंसान बदलाव नहीं कर सकता। जेड़ा भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ते ईमान लाएगा, उन्होंने अपना प्रभु ते मुक्तिदाता कबूल करके मनेगा, उनका ही की होएगा? उद्धार होएगा। बाकी सारा दा की होएगा? वो उद्धार दा उल्ट है, वो की है? नाश होएगा। कोई नहीं चाहता नाश होवे, पर की है असी अपनी बुद्धियां विच इन्ने ज्यादा बुद्धिमान बने हुए हैं कि असी परमेश्वर के वचन नूं नकार देते हैं। अपने बुद्धि बुद्धिमान ना बनो, परमेश्वर की बुद्धि च बुद्धिमान बनो। तुहाडी बुद्धि दुनिया तो आई हैगी है, परमेश्वर की बुद्धि जिहड़ी हैगी है वो सानू स्थापित करती है, स्थिर करती है। साडी फाउंडेशन हैगी है, साडी जड़ हैगी है। ते परमेश्वर दा वचन की कहंदा है? जेड़ा घर चट्टान ते बनया वो किसी हर तूफान का सामना कर सकता है। ते जे आपां दी चट्टान ते नहीं बनाया, असी अपने जोर ते खलोते हाँ, ते एक थपेड़ा जिहड़ा हैगा, एक डॉक्टर की रिपोर्ट जिहड़ी हैगी है, एक बेटे की नाराजगी जिहड़ी हैगी है, एक बेटी की कोई अपना समस्या जिहड़ी हैगी है, संसारिक समस्या, सब ताराशाही कर दिंदी है। भावें फिर वड्डिया वड्डिया मुच्छा होन ते भावें कोई मुच्छा तो बिना होवे, किसी का कोई वस नहीं चलता। वस किंदा चलेगा? पिता परमेश्वर दा। तुहाडा रुतबा, तुहाडी हैसियत, तुहाडा जोर किसी काम नहीं आएगा। सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, जिन्हों ने प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडे ते मेरे करके जमीन ते भेजा कि तुसी ते मैं अपने पापों तो छुटकारा पाइए, तुसी ते मैं निजात पाइए। परमेश्वर की योजना है। जे तुसी परमेश्वर नाल लड़ना चाहते हो, तुहाडी मर्जी है, नहीं तो लड़ के कुछ नहीं मिलना। तुसी भी जानते हो। अधीनता, सरेंडर, सहभागिता, फेलोशिप, प्रार्थना, उपवास, उन्हां दे नाल मेल, उन्हां दे नाल चलना, उन्हां दी समझना, उन्हां दी जय जयकार करना। ते जय जयकार किवें करनी है? वो भी वचन दसदा है।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ 4 ਦਾ 24 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। रब कोई फुलियां पताशे नहीं मंगदा। रब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 400 ਸੀढ़ियां ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੀਠ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 5 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਾਂ ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਦੋਂ ਫੁੱਲ ਆਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡੋਡੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਵਧਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮ 8 ਦਾ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। आमीन। परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਪਾਠ ਪੜੋ, ਫਸਟ ਪਾर्ट। जब मैं आकाश को तेरे हाथों का जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को, बस जब मैं आकाश को, चंद्रमा, सूरज और तारों को देखता हूं, तब मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर तू कितना विशाल है, तू कितना वड्डा है, तेरा वजूद देखना मैं। तो सेकंड पार्ट की कहता है,
चंद्रमा तारागण इस को तो जो बाकी है। तूने नियुक्त किए देखता हूँ हाँ। तो फिर मनुष्य क्या है कि ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਇਆ 53 ਵਿੱਚ 53 ਦੇ 5 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਪਣਾ 1 ਦੇ 24 25 ਕੀ ਲਿਖਿਆ he was hanged on the tree for us by his stripes we are healed विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े काम होंगे विश्वास करो किंदे ते परमेश्वर दे ते परमेश्वर दे वचन ते सेकंड पार्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਸੀਆ 1:15 ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ he is the express image दूसरा की कहता है वो कहता है वो पहलोठा है फर्स्ट बॉर्न है और सारी सृष्टि में पहिलौठा है सारी सृष्टि में पहलोठा है जॉन 1:18 पढ़ो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा पर प्रभु यीशु मसीह को की है हजारा बंदियां ने देखा जी परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1 ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨੇ हाँ जी पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है आमीन पुराने समय परमेश्वर ने की है नबियां दे जरिए साडे नाल गल कीती हुण आपां खीरी समय च हैगे हां अंत लास्ट डे चलते है उदो की परमेश्वर ने पुत्र के जरिए हमसे बात की पुत्र ने हमें पिता का प्रेम दिखाया पुत्र ने हमें पिता की शांति के बारे में बताया प्रभु यीशु मसीह ने की क्या शरीर थे मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं वैसे नहीं जैसी कि संसार देता है ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੌਨ 1:14 I am the way, I am the truth. प्रभु यीशु मसीह ने क्या है मैं ही द्वार हाँ मैं ही रास्ता हाँ मैं ही जीवन हाँ मैं ही सच्चाई हाँ हाँ जी की जगह जॉन 14:6 यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता या तो तुसी बाइबल ते विश्वास कर लो या जो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ अनंत जीवन की प्राप्ति होएगी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे आई एम द ट्रूथ आई एम द लाइफ यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री यू विल लिव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस and he is the only way which will lead you to eternity ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ I will never leave you nor forsake you ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में है पिता परमेश्वर आज के दिन में थोड़ा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਏਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਚੇਲੇ कहलाए जाइए, वफादार ਸਰਵੈਂਟਸ कहलाए जाइए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ खुदावंद अपने बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ कि ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਹੋਵਾ ਜਾਇਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਹਰ ਇਲਾਜ, ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੋਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੋ, ਔਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਰੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।